सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दरेक दिव्य मुमुक्षु हरिभक्तों ने जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज आपणे एक एवी नानी वात करवी छे, परंतु ए वात समजवा जेवी छे। कारण के घणी बधी वखत आपणा घरनी अंदर फ्रीज तो होय, एसी पण होय, सारा एवा नौकरी धंधा के व्यवसाय पण चालता होय अने जीवन धोरण सारू होय, परंतु बाजूनी पाडोशीमां कंईक सारी एवी वस्तुओ आवे कि आपणी करता थोड़ाक आगळ निकली जाए। अरे परिवारनी अंदर पण आपणा करता कोईक सारा एवा स्थाने पहोंचे ने तो आम तो ज्यारे ए आपणने पेंडा देवा आवे ने त्यारे आपणे पेंडा खाईने घड़ीक दांत तो काढीए, पण अंदरथी कंईक बळतरा थाय छे अने एनुं ज नाम छे ईर्षा। तो आजे आपणे ईर्षा विषय उपर वात करवी छे, पण नानी वात करशुं पण समजवा जेवी। अने आपणा जे अमुक वार अंतरमां जे अशांति रहे छे ने तो ए पाछळनुं पण आ एक कारण छे, जे छे ईर्षा। स्वाभाविक रीते शास्त्र शुं कहे छे, पहेला शास्त्रनी वात आपणे सांभळीए। कारण के शास्त्रों द्वारा ज्यारे आ समजवामां आवशे त्यारे ईर्षाने आपणे दूर करी शकीशुं। लौकिक रीते तो एवा घणा बधा दृष्टांतो छे के जे दृष्टांतो गमे एटला सांभळो नहीं पण प्रश्न जवाबनो ए आपणने मळे ज नहीं। पण श्रीमद भगवत गीताने ते आपणे पूछीए के खरेखर आ ईर्षा छे शुं? तो अध्याय 16 श्लोक नंबर 4 नी अंदर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन ने कहे छे, दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीमः। के जे माणसमां ए देखाव एटले के दंभ, अहंकार, क्रोध के ईर्षा होय छे ने ए तो आसुरी स्वभावना होय छे। रावण पासे शुं हतुं? रावण पासे बधुंय साम्राज्य सुख समृद्धि हती ज ते, पण अहंकार हतो। एक क्रोधनो स्वभाव हतो कंस पासे, अरे ईर्षानो स्वभाव दुर्योधन पासे हतो। अने एटले ज ते तमे जो के ए आसुरी स्वभावना कहेवायना अने असुरो कहेवायना। एम आपणा जीवननी अंदर जो आवा जो दुर्गुणो हशे, जो आवा स्वभावो हशे तो समजी लेवानुं के आ आसुरी स्वभाव छे। एटले ईर्षा रहीने ए आपणने आम देवी गुणोथी छे ने दूर लई जायश। हवे असुर जेवा आपणामां गुणो आवे तो असुरना जीवनमां जे दुखो आवे ने एवा दुखो आपणा जीवननी अंदर पण आवे। अहंकारथी आवे ज छे, तमे जोवो के क्रोधथी आवे छे, प्रश्नो थाय ज छे, ईर्षाथी पण थाय छे, अरे देखावथी पण थाय छे। एटले आ उपरथी आपणे कही शकीए के आ आसुरी स्वभाव रह्यो ने ए आ ईर्षाने गणी शकाय। तमे श्रीमद भगवत गीतामां 12મા अध्यायमां 13મો श्लोक वाँचो तो एनी अंदर पण श्री कृष्ण भगवान अर्जुन ने कहे छे, अद्रेष्टाम सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च। के भगवान शुं कहे छे के जे भक्त कोई प्राणी प्रत्ये द्वेष एटले के ईर्षा राखतो नथी ने मने प्रिय छे। तो हवे आपणे थोड़ीक अंतरदृष्टि करवानी छे। आ शास्त्रना श्लोक आपणने कंईक शीखवे छे, कंईक समझावे छे, कंईक साचुं ज्ञान आपे छे। साचुं ज्ञान शुं आपे छे के जो आपणा जीवननी अंदर ईर्षा हशे तो भगवानने गमती वात नथी। प्रथम तो आ वात आपणने ख्याल आवे छे। बीजी वात के असुर स्वभावना आ गुणो गई शकाय। हकीकतनी अंदर आ अवगुणो ज छे ने एवा स्वभावो छे जे आपणने दुखी करे छे। अने त्रीजी वात के आपणने सुख के शांति पण आ ईर्षाना लीधे आवती नथी। ईर्षा केम न करवी ए पण आपणने प्रश्न थतो हशे। तो जो घणी बधी वखत आपणने प्रश्न थता हशे के मारुं मन छे ने बहु अशांत रहे छे, हूँ आम पूर्णकामपणानो अनुभव कृतार्थपणुं ए पोते मानी ज शकतो नथी। ई स्ट्रेस होय के एन्जाइटी होय के टेन्शन होय, आवा अत्याરના समयनी अंदर नवा नवा रोगो आव्या छे, मानसिक रोगो आवेला छे। एटले स्वाभाविक रीते मननी शांति छे ने खोवाई जाय छे जो आपणे ईर्षा करीए ने तो। कारण के सतत ईर्षानी अंदर शुं थाय, ईर्षामां मुख्य वात थाय छे कम्पेरिजन। एक प्रकारनी तुलना के आनी पासे आटलुं छे
મારી પાસે આટલું છે. અરે કોઈક ઘરની અંદર એ દેરાણી કે જેઠાણી હોય કે ભાઈ ભાઈ હોય કે બહેન ભાઈ હોય ને, ત્યાં પણ આ ઈર્ષાના લીધે ઘણી બધી વખત પ્રશ્નો થતા જોવા મળે છે. આ સતત આપણને એક બળતો એક એવો સ્વભાવ છે. તમે જુઓ કે કોઈક એ દેરાણી હોય એ જેઠાણી એ સામે જોશે, એને આટલું મળ્યું, મને આટલું મળ્યું. કોઈક ભાઈ એ પોતાના ભાઈ સમક્ષ જોશે કે આટલું ફરે છે, હું આટલું જ ફરું છું. આની પાસે આટલા પૈસા છે, આને આ વધારે સાચવે છે, મને આટલો સાચવે છે. આ કમ્પેરિઝન રહીને આ સરખામણી, આ તુલના એ જ માણસને અંદરથી દુઃખી કરે છે. એટલે આ મનની શાંતિ ખોવાઈ જાય છે. એનું કારણ શું છે? ઈર્ષા. પોતાનું નુકસાન થાય છે. કારણ કે ઈર્ષા કરવાથી સામેવાળા વ્યક્તિને કંઈ થતું નથી, પણ આપણે અંદરથી જ તે આપણે બળીએ છીએ. અને આપણામાં રહેલા એ સદ્ગુણો હોય ને, આપણે ભલે નીતિવાન હશું, ધર્મવાન હશું, ભક્તિ ભજન પણ કરતા હશું, પણ બધાય સદ્ગુણોનો નાશ થશે. એ પ્રેમ હોય કે દયા હોય કે મિત્રતા હોય, આ દરેક દૂર થશે. અને એ વ્યક્તિ સાથે આપણને બોલવું પણ નહીં ગમે, રહેવું પણ નહીં ગમે, અને સાથે કામ કરવું પણ ગમશે નહીં. તો એટલે આપણે ઈર્ષા કરવાની નથી. અને ઘણા બધા એવા દ્રષ્ટાંતો છે. હું તમને એક નાનકડું એવું દ્રષ્ટાંત આપું કે એક ગામની અંદર છે ને, બે મિત્રો રહેતા હતા. હવે એક મિત્ર ખૂબ મહેનત કરીને સફળ બન્યો અને પોતાનું જીવન ધોરણ સારું એવું પોતે બનાવી પણ શક્યો, મહેનતથી, પોતે ભગવાનની દયાથી, શ્રદ્ધાથી. હવે બીજો મિત્ર હતો, હવે એ એને જોઈને પોતે ઈર્ષા કરતો હતો. એટલે એક દિવસ છે ને, ભગવાને ઈર્ષાળુ મિત્રને કીધું કે જો તને જે માગવું હોય ને એ તું માગ, પણ તારા મિત્રને એને છે ને બમણું મળશે. હવે આને થોડોક વિચાર કરો. ઈર્ષાળુ સ્વભાવ હતો, સામેવાળા વ્યક્તિનું અહિત થાય એવું જ તે મનની અંદર ઈચ્છા હતી જ તે, એટલે ઈર્ષાળુ હતો. એટલે એણે ભગવાન પાસે શું માગ્યું કે જો મારી છે ને એક આંખ કાઢી લ્યો. અને પરિણામે એની આંખ એક તો ગઈ અને મિત્રની બંને આંખ ગઈ. તો જો ખરેખર ઈર્ષા માણસને એટલો બધો અંધ બનાવી દે છે ને, કે પોતાનું પણ નુકસાન કરવા માટે પોતે તૈયાર થઈ જાય છે, એનો પણ વિવેક રહેતો નથી. એટલે ઈર્ષા રહીને એક આગ છે જે પહેલાં પોતાને જ સળગાવે છે. એટલે આમાંથી આપણે બચવાનું છે. શું આપણે કરી શકીએ? આજે આપણે ઈર્ષા ઉપર મોટું પ્રવચન સાંભળવું નથી, પરંતુ થોડીક મિનિટોની અંદર આપણે આ ઈર્ષાને સમજી લઈએ ને, તો ખરેખર અંતરની અંદર શાંતિનો અનુભવ થાય છે. બીજાની સફળતા જ્યારે જોઈને છે ને આપણે દુઃખી થઈએ છીએ, આ સફળ થઈ ગયો, આને આટલા બધા રૂપિયા મળી ગયા, આને આટલો બધો સારો પ્રસંગ કાઢ્યો. અરે એની સફળતા જોઈને આપણે દુઃખી નહીં પણ ખુશ થવાનું છે, સુખી થવાનું છે. દરેકમાં પરમાત્મા રહેલો છે. આ ભાવનાથી આગળ વધવું, પોતાનો વિકાસ કરવો. પોતે પાછળ છીએ તો ઈર્ષા કરવાથી આગળ નહીં નીકળી જઈએ. એવી મહેનત કરો, એવો પરિશ્રમ કરો. પરિશ્રમ એ જ પારસમણી છે. એવા ધ્યેય સાથે, એવા આત્મવિશ્વાસ સાથે, એવી મહેનત સાથે વિકાસ કરીએ કે જેથી આપણે એનાથી પણ આગળ નીકળી જઈએ. જો જીવનમાં એક વાત યાદ રાખવી કે તમારી લીટી લાંબી કરો, પણ બીજાની લીટી ઘૂસીને આગળ થવું નહીં. અને આ જ્યારે જીવનમાં આવી જાય ત્યારે અવશ્ય એ ઈર્ષા આપણામાંથી દૂર થશે. અને ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ રાખીએ. અને કર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે અમુકને જાજુ મળે, અમુકને ઓછું મળે. અમુક સારી એવી મહેનત કરે તો એને કંઈ ફળ ન મળે, અને અમુક કંઈ મહેનત ન કરે તોય એને મળી જાય. એનું સવળું પડી જાય. બધું આપણું બધું ઊંધું પડે. એ તો પૂર્વના સંસ્કાર અને પ્રારબ્ધ અને એના કર્મને આધારિત પોતે મળે છે. એટલે સારા વિચારો સાથે આપણે આગળ વધીએ તો અવશ્ય આપણા જીવનની અંદર આપણે આગળ વધીશું. તો ઈર્ષા કરવાથી સુખ મળતું નથી, સામુકનું દુઃખ વધે છે. ભગવાનને જો પ્રસન્ન કરવા હોય તો હૃદય શુદ્ધ અને ઈર્ષા રહિત બનાવવું જ પડશે. તો આજના દિવસે આપણે એક સંકલ્પ સાથે આપણે આ આગળ વધીએ, એવા વિચાર સાથે. કારણ કે વિચારથી કોઈ પણ ક્રિયા બને છે, અને એ ક્રિયાથી એક ટેવમાં પરિવર્તિત થાય છે. એ ટેવથી એક ચારિત્ર બને છે, અને ચારિત્રથી આપણું જીવન બને છે. તો આ એક વિચારને એવો આપણે રોપીએ, ઈર્ષા રહિત જીવન બનાવીએ. બીજાના ઉત્કર્ષમાં મારો ઉત્કર્ષ,
બીજાના સુખમાં મારું સુખ, બીજાની પ્રગતિમાં મારી પ્રગતિ, જો આ વિચાર જો દ્રઢ થઈ જાય તો અવશ્ય આ ઈર્ષાથી આપણે બચી શકીએ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને, રામ ભગવાનને અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે અમારા જીવનની અંદર અમે ઈર્ષા રહિત બનીએ અને અમારે આવા આસુરી સ્વભાવવાળા બનવું નથી. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ.